کو خبر دیں گے کہ نیب ایک اور کیس میں کچھ ثابت نہ کر سکا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو پیرا غائب رینٹل پاور ریفرنس میں بری کر دیا گیا۔ ایک اور کیس میں الزامات ثابت نہ کرنے پر نیب کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ نیب ایک اور کیس میں کچھ ثابت نہ کر سکا، مزید جانیں گے اسلم کھوکر سے۔ جی اسلم بتائیے گا۔ جی آج احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے راجہ پرویز اشرف کی بریت کی درخواست جو ہے اس کو منظور کر لیا اور پیرا غائب رینٹل پاور ریفرنس میں ان کی جو بریت کی گئی ہے۔ عدالت نے راجہ پرویز اشرف سمیت 8 ملزمان کو جو ہے ریفرنس میں بری کر دیا۔ ان میں اسماعیل قریشی، شاہد رفتی ہیں، شوکت ترین، طاہر بشارت چیمہ، محمد سلیم، عارف چودھری، عبدالقدیر اور اقبال علی شاہ جو ہے وہ اس میں نامزد تھے۔ راجہ پرویز اشرف کو سوار ریفرنس میں گزشتہ ہفتے جو بری کیا گیا تھا۔ پیرا غائب ریفرنس جو ہے وہ نیب راولپنڈی کی جانب سے 2014 میں دائر کیا گیا تھا۔ 192 میگا واٹ کا رینٹل پاور پلانٹ ملتان کے علاقے پیرا غائب میں جو ہے وہ لگایا گیا تھا اور اس منصوبے میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف پر بطور وزیر پانی اور بجلی کرپشن اور اختیارات کے ناجائز غلط استعمال کا جو الزام تھا۔ جی صحیح اسلم، یہ بتایا گا نیب ہمیشہ احتساب کا کہتا ہے مگر ثبوت کیوں نہیں ہوتے نیب کے پاس؟ جی اس حوالے سے جب ہم پروسیڈنگز دیکھتے ہیں اس میں بھی جو تفتیشی افسران ہوتے ہیں نیب کی جانب سے ان کے پاس جو تفتیش کے حوالے سے مواد ہوتا ہے اس میں کافی سکم نظر آتا ہے، کافی خامیاں نظر آتی ہیں۔ اگر میں بات کروں یوسف رضا گیلانی کے کیس کی بات کروں، نواز شریف کے کیس کی بات کروں، سابق صدر آصف علی زرداری کی جو کیسز نیب میں چل رہے ہیں ان کی بات کروں تو جب پروسیڈنگز ہوتی ہیں تو دعوے تو بہت سے نظر آتے ہیں۔ ہمیں میڈیا پر بھی نیب کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہے، ہمارے پاس جو گواہان ہے، وعدہ معاف گواہان ہے وہ بھی موجود ہے، ہم عدالت میں پیش کریں گے، لیکن اس میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کافی عرصہ لگ جاتا ہے۔ نیب کی طرف ہی درخواست کی جاتی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دیا جائے، ہم اگلے ریفرنس جو ہے وہ جلد دائر کر دیں گے، ہم ضمنی ریفرنس جو اس میں لا رہے ہیں، ہمارے پاس وعدہ معاف گواہ آ گئے ہیں، ہمارے پاس اور شواہد آ گئے جو ہم عدالت میں پیش کریں گے، لیکن اس کا ہم نے رزلٹ دیکھا کہ جو بھی فیصلے ہوئے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ نیب جو ہے ان کو نقصان ہوا، نیب کے تفتیشی افسران کی جانب سے یا جو ان کے پروسیکیوٹرز کی جو پروسیڈنگز کے دوران دلائل ہوتے ہیں ان میں کافی میں وزن نظر نہیں آتا، جس کے بعد یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ احسن اقبال کا ایک کیس دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر مسلم نواز کی جو رہنما ہے اور ان کا جو ناروار سپورٹ کمپلیکس ہے اس میں بھی 2 سال ہو گئے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کو جیل میں رکھا جاتا ہے، 1 سال 1.5 سال ہو جاتا ہے بغیر کسی فرض جرم کے اور بغیر کوئی شواہد پیش کیے ان کو کیس میں جیل میں رکھا جاتا ہے، اور جب عدالت ان سے نیب کا جج پوچھتا ہے کہ بھی آپ نے کیا کیا تو کہا یہی جاتا ہے کہ ہم شواہد اکٹھے کر کے اگلے جو تاریخ ہے اس پر ریفرنس دائر کر دیں گے، ہمیں مولا دی جائے۔ تو یہ تمام تر معاملات دیکھنے میں آئے، جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ راجہ پرویز اشرف جو کہ سابق وزیر اعظم رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر بھی رہے ہیں پانی اور بجلی کے، تو ان پر جو رینٹل پاور کیس تھا اس کے جو 2 ریفرنس تھے، ایک سوال ریفرنس تھا اور ایک جو آج پیرا گیا تھا اس میں ان کو جو بری کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ نہ صرف ان کو بلکہ ان کے ساتھ جو 8 دیگر ملزمان ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ نیب کے جو پروسیکیوٹرز اور نیب کی طرف سے جو کیسز کے شواہد میں کمی اور دلائل میں جو ان کے جو دلائل ہیں ان میں وزن نہ ہونے کی بنیاد پر عدالت جو ہے ہمیشہ جن کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ان کو فائدہ ملا۔ اور اس کا کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو انہوں نے بھی یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر کوئی کرپشن نہیں ہے، ان پر جو بھی نیب نے الزامات لگائے چاہے وہ آصف علی زرداری پر ہوں یا یوسف رضا گیلانی پر ہوں یا کسی اور راجہ پرویز اشرف پر ہوں، اس میں جو ہے وہ بری ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ PPP نے جو کوئی جو کرپشن نہیں کی، اس پر کوئی الزامات نہیں ہے۔ اتام اس میں سب سے بڑی جو بات نظر آ رہی ہے ہمیں نیب کی جانب سے جو ہے وہ کافی کمیاں نظر آتی ہیں۔ جی کیسے نیب کی جانب سے کمیاں نظر آتی ہیں، نیب کی کارکردگی پھر سے سوالیہ نشان بن گئی ہے۔ اسلم کھوکر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس لیے کہ نواز شریف دانستہ طور پر عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بن رہے۔ آصف علی زرداری کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد اصغر علی نے سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس پر سماعت کی۔ نیب پروسیکیوٹر نے نواز شریف کو سمن برطانیہ بھجوانے کی رپورٹ عدالت میں پیش کی۔
اور بتایا کہ سابق وزیر اعظم برطانیہ میں ہیں، انہیں دفتر خارجہ کے ذریعے وارنٹس بھیجے گئے ہیں۔ آصف علی زرداری کی جانب سے فاروق اجنیک عدالت میں پیش ہوئے، عدالت نے ریمارکس دیے کہ کرمنل کیس ہے، آصف زرداری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونا پڑے گا۔ فاروق اجنیک نے کہا کہ کرونا کے دن ہے اور آصف زرداری کی عمر زیادہ ہے، ان کے آنے سے لوگ اکٹھے ہوں گے، پھر رش بنے گا، میں یہاں عدالت میں موجود ہوں۔ جج اصغر علی نے ریمارکس دیے کہ نواز شریف کی عدم پیشی پر اشتہار جاری کر رہے ہیں، آصف علی زرداری کے وارنٹ بھی جاری کر دیتے ہیں، میں لمبی تاریخ دے دیتا ہوں، پھر آصف زرداری عدالت میں پیش ہو جائیں۔ نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر نے دلائل دیے کہ فاروق اجنیک کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری کے پیش ہونے سے رش ہو جائے گا، یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ رش کو کنٹرول کریں، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے اور ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے جائیں۔ یوسف رضا گیلانی کو عدالت نے استثناء دیا تو آج ان کا وکیل بھی پیش نہیں ہوا، یوسف رضا گیلانی کا استثناء بھی ختم کیا جانا چاہیے۔ فاروق اجنیک نے موقف اپنایا کہ آصف علی زرداری کو ہائی کورٹ نے میڈیکل گراؤنڈز پر ضمانت دی تھی، آصف زرداری کی جانب سے یہاں موجود ہوں، آئندہ سماعت پر آصف علی زرداری خود بھی عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔ یوسف رضا گیلانی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے تھے، میں بھی یوسف رضا گیلانی کے ساتھ تھا، میں بھی ایسولیشن میں چلا گیا، اگر عدالت کہتی ہے تو میں عدالت میں یوسف رضا گیلانی کی طرف سے بیان حلفی دے دیتا ہوں۔ عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی، ریفرنس کی کارروائی 17 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرول قلت کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی، عدالت کا پیٹرول کی قلت پر پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم، عدالت نے درخواست واپس لینے کی استدعا مسترد کر دی۔ اسی پر مزید جانیں گے اجلال حیدر سے۔ جی اجلال۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے احکامات دیے ہیں کہ اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل کمیٹی کو 15 دنوں میں معاملے کی اجلال حیدر سے تفصیلات جانیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرول قلت کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ لگتا ہے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری کو وارنٹ گرفتاری جاری کر کے طلب کروانا پڑے گا۔ عدالت کا پیٹرول کی قلت پر پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مہینہ پورا ہونے سے قبل پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے کمپنیوں کو کتنا فائدہ ہوا۔ اجلال سے مزید جانتے ہیں۔ جی اجلال۔ مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری کو وارنٹ گرفتاری جاری کر کے طلب کروانا پڑے گا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ سنا ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان سے متعلق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری کابینہ میٹنگ میں مصروف ہیں، سنا ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ ان کے منہ سے قانون نکلتا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ یہ بات ہے تو چلو ان سے بات کر کے دیکھیں گے۔ پیٹرول کی قیمت پر چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی امپورٹ اور اسٹوریج کو ملک کی ضرورت کے مطابق ریگولیٹ کرنا اوبرا اور وزارت پیٹرولیم کی ذمہ داری تھی، جس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ مزید کیس کی سماعت جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 9 جولائی تک ملتوی کر دی۔ بہت شکریہ اجلال حیدر آپ کا۔ جعلی ڈگریوں کے حامل پائلٹس کی فہرستیں منظر عام پر آنے کے بعد فضائی سفر میں کمی ہو گئی، شہریوں نے جہاز کا سفر ترک کر دیا۔ پی آئی اے سمیت دیگر ایئر لائنز نے اندرون ملک کرائے میں ریکارڈ کمی کر دی۔ مزید جان لیتے ہیں نبیل نقوی سے۔ جی نبیل۔ جی بالکل، قومی ایئر لائن اور سمیت جو پرائیویٹ ایئر لائنز کی جانب سے اندرون ملک فضائی کرایوں میں انتہائی جو کمی سامنے آئی ہے، ہم گزشتہ روزہ میں دیکھا گیا پی آئی اے کی جانب سے جو کمی سامنے آئی اور آج نجی ایئر لائن کی جانب سے بھی جو ہے کرایوں میں واضح کمی سامنے آئی ہے۔ ایئر بلو کی جانب سے لاہور سے کراچی کا یک طرفہ کرایہ جو ہے 9,062 روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ پی آئی اے کی جانب سے جو کرایہ مقرر کیا گیا تھا کمی کے بعد وہ 12,000 روپے جو تھا وہ مقرر کیا گیا تھا، جبکہ پی آئی اے ایئر بلو کی جانب سے لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے مابین فضائی کرایوں میں بھی جو واضح کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ لاہور سے کراچی پی آئی اے ایئر بلو میں لاہور سے کراچی بغیر سامان کے یک طرفہ کرایہ جو ہے جسے ہم اسٹینڈرڈ ریٹ فیئر بھی کہا جا سکتا ہے وہ 9,062 روپے، جبکہ سامان کے ساتھ یک طرفہ کرایہ جو ہے 10,055 روپے جو ایئر بلو کی صحیح نبیل، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پہ تجزیہ کار ندیم رضا صاحب موجود ہیں۔ ندیم صاحب، آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ۔ پی آئی اے سمیت دیگر ایئر لائنز نے اندرون ملک کرایوں میں ریکارڈ کمی کر دی ہے، کیا اثر پڑے گا قومی ایئر لائن پر اس سے؟ ندیم رضا صاحب سے کچھ دیر میں رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ فی الوقت آپ کو بتائیں جعلی ڈگریوں کے حامل پائلٹس کی فہرستیں منظر عام پر آنے کے بعد فضائی سفر میں کمی ہو گئی، شہریوں نے جہاز کا سفر ترک کر دیا۔ پی آئی اے سمیت دیگر ایئر لائنز نے اندرون ملک کرائے میں ریکارڈ کمی کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں قومی ایئر لائن کا حادثے پہ حادثہ، موت کے منہ میں کیسے جائیں، پائلٹس کی جعلی ڈگریاں شہری فضائی سفر سے کترانے لگے ہیں، جبکہ پی آئی اے پرائیویٹ ایئر لائن کرائے کم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ مزید جانیں گے نبیل نقوی سے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی نبیل، آگاہ کیجیے گا۔
بالکل جیسے میں آپ کو بتایا کہ ایئر بلو کی جانب سے بھی واضح کمی اس کرایوں میں اس دیکھنے میں سامنے آئی ہے، جبکہ ایئر بلو کی جانب سے اب لاہور سے کراچی بغیر سامان کے جو 2 طرفہ کرایہ ہے وہ 17,000 روپے، اور یہ جو سامان کے ساتھ 2 طرفہ کرایہ وہ صرف 19,687 روپے رہ گئے ہیں، جبکہ کراچی سے اسلام آباد ایک طرفہ کرایہ 12,000 روپے اور کراچی سے اسلام آباد 2 طرفہ کرایہ جو ہے 20,952 روپے پہ جو مقرر کر دیے گئے، جبکہ پی آئی اے اور ایئر بلو دونوں کی جانب سے جو نئی قیمتوں کا اطلاق ہے وہ آج رات سے ہی جو شروع کر دیے گئے، جبکہ مسافر ایئر لائن اور ایئر لائن کے دفاتر جبکہ ٹریول ایجنٹ سے بھی جو ٹکٹوں کی جو ریزرویشن ہیں وہ حاصل کر سکیں گے۔ واضح ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد جو لوگوں کی فائنینشیل صورتحال بھی خراب تھی اور پی آئی اے کے حادثے کے بعد جو لوگوں کا اعتماد ہماری ایئر لائنس پر کم ہو گیا تھا، اسی کے پیش نظر ذرائع کے مطابق ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ اسی کے پیش نظر لوگوں کا اعتماد کم ہو گیا تھا، لوگوں نے بائی روڈ سفر کرنا جو شروع کر رہے تھے اس کے پیش نظر پی آئی اے کی جانب نبیل آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس وقت ٹیلی فونک لائن پر ہمارے ساتھ ندیم رضا صاحب موجود ہیں۔ ندیم صاحب آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ۔ پی آئی اے سمیت دیگر ایئر لائنز نے کرایوں میں کمی کر دی ہے، جبکہ پی آئی اے میں سفر کرنے سے لوگ کترانے لگے ہیں، اس کا قومی ایئر لائن پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں قومی کیا کا بھی حال سے بے حال ہو چکا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم یہاں کراچی اسلام آباد سے کراچی جاتے تھے تو ریٹرن ٹکٹ 65,000 تک کا پہنچ گیا تھا اور 35,000 کا ایک یک طرفہ ٹکٹ کر دیا گیا تھا۔ مسافر ڈیمانڈ زیادہ تھی اور اس وقت جو ہے سپلائی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ بالکل بھی نہیں ہے۔ جو 180 مسافروں کو لے جانے والا سیارہ ہے اس پر صرف 30 سے 35 افراد سفر کرتے ہیں، تو یہی وجہ ہے پی آئی اے کا کرایہ کم کرنے کی۔ لیکن اس میں سے سب سے زیادہ کردار ہے وہ ہوا بازی کے وزیر کا ہے، جنہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اتنے بڑے فورم پہ جو اعلان کیا تھا، جو حادثے کی رپورٹ پیش کی تھی جس میں حادثے کے اسباب کا پتہ چلا گیا تھا، وہ بتانا تھا پارلیمنٹ کو، لیکن انہوں نے سیاسی وابستگی کی بنیاد پر جو ہائرنگ ہوئی تھی اس کو کیا، جو پوائنٹ اسٹوڈنٹ کے لیے پائلٹ کی جاری ڈگری جعلی ڈپلوما وہ کر کے جو عوام کا اعتماد تھا وہ پھر جو ختم کر دیے ایئر لائنس کے پر نہ سے چاہیے، ویسے ایئر ترین جو بھی پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے وہ ختم ہو گیا۔ پہلے ایک دن میں 3 پروازیں چلا کرتی تھی ایک شہر سے پی آئی اے کی، بعض اوقات 5 کا ہو جاتی تھی، لیکن آج یہ نوبت آ گئی یہ ہے کہ اسلام آباد ہو یا لاہور ہو کراچی ایک پرواز جاری ہے اور وہ بھی خالی۔ پھر یہ نوبت اس سے قصوروار کون ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ وزیر موصوف کا جو بیان تھا وہ کہ ایئر لائنس پہلے کورونا کی وجہ سے سفر ہو رہی تھی، لوگ سفر نہیں کر رہے تھے، پہلے ہم نے معطل کر دی تھی فضائی سروس، دیکھیے ہم نے معیشت کے پہیہ چلانے کے لیے اور فضا میں جہازوں کو اڑانے کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ مسافر جائیں گے اس میں، لیکن جو کورونا کے بعد کھلی ہے تو اس کا کوئی بھی نہیں جا رہا، کیونکہ اسی دور میں جب حادثہ ہو گیا اب لوگ زیادہ تر موٹر پہ جو نواز شریف نے موٹر پہ بنائی تھی اس کو ترقی کریں، اسی پر ٹریول کریں، وقت زیادہ لگتا ہے لیکن وہ نسبتاً محفوظ ہے۔ تو اس طرح سے جو بااختیار لوگ ہیں انہیں سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ یہ جو ہم اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کھڑے ہو کے، پہلے سوچتے نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہے، صرف جو زبان میں بات آتی ہے اس کو ادا کر دیتے ہیں، اس سے ہمیں گریز کرنا پڑے گا، اس سے اثرات دیکھنے پڑیں گے، اس سے پاکستان کی معیشت کے اوپر جو عالمی برادری میں جو امیج ہے وہ کس طرح مشروع ہو رہا ہے، ان سب کو مد نظر رکھتا ہوگا۔ یہ پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہے اور اس کے علاوہ کریں جو آپ کی معیشت ہے اس کو تباہی کا سبب نہ بنے۔ صحیح، ہمارے ساتھ تجزیہ کار ندیم رضا صاحب موجود تھے، آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ۔ کراچی میں اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ دہشت گرد کچھ روز سے شہر میں موجود تھے۔ مارے جانے والے دہشت گردوں کو مقامی مدد اور تعاون حاصل تھا۔ مزید جانیں گے مظاہر سعید سے۔ جی مظاہر۔ جی بالکل دیکھیں گے، تمام جو دہشت گرد تھی یہ پہلے سے موجود تھے اور ہب کے راستے سے یہ کراچی پہنچے، ان کی باقاعدہ CCTV فوٹیج جو ہے وہ حاصل کی جا رہی ہے۔ حملے میں استعمال کی جانے والی جو گاڑی ہے وہ 25 جون کو خریدی گئی، یہ بتایا ہے ایڈیشنل آئی جی CTD ڈاکٹر جمیل نے ہمیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد کے نام پر ہے، ہمیں استعمال کی جانے والی گاڑی جو ہے ہمارے جو دہشت گرد کل مارا گیا تھا اس کے نام پر رجسٹرڈ بھی کی گئی ہے۔ دہشت گرد اسٹاک ایکسچینج میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتے تھے، اس کی وجہ یہ کہ جب وہ جس طرح سے وہ آئے جدید اسلحے سے اور دستی بموں سے کافی وہ لیس تھے دہشت گردوں کے پاس،
کھانے پینے کے اشیاء کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی جو چھوٹی بوتلیں تھی وہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھی. اسٹاک ایکسچینج پر تعینات ریپڈ ریسپانس فورس نے چند منٹوں میں دہشت گردوں کو کی جو ناپاک عزائم تھے ان کو جو ہے وہ خاک میں ملایا. لیکن یہ ضرور ہے کہ دہشت گرد اگر اسٹاک ایکسچینج میں گھس جاتے تو بڑی تباہی کا سبب بن سکتے تھے. تو مزید جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہے. یہ بھی کی جا رہی ہے ان کے موبائل ڈیٹا جو ہے دہشت گردوں سے جو موبائل فون برآمد ہوئے تھے اس کا ڈیٹا بھی نکال لیا گیا. اہم تصاویر اس میں سے دی جا رہی ہے, کون کون لوگ ان سے رابطے میں تھے, کون کون سے ممالک جو ہے وہ ان کو گائیڈ کر رہے تھے, اپڈیٹ کر رہے تھے. وہ تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ اب اس پر تحقیقات کی جا رہی ہے اور جلد چھاپہ مار کارروائیاں کر کے جو ہے مزید جو دہشت گرد جو اس میں سہولت کار ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے. بہت شکریہ مظاہر سعید, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمے میں ایکسپلوزیو ایکٹ اور سندھ آرمز ایکٹ کے دفعات شامل کی گئی ہیں, جبکہ دوسری جانب حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی طارق روڈ کے قریب سے خریدے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے. میں پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملے کی چھان بین جاری ہے. دہشت گردی کے واقعے کا مقدمہ ایس ایچ او کی مدعیت میں درج کیا گیا. ایف آئی آر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سول لائنز میں درج کی گئی. رپورٹ میں ایکسپلوزیو ایکٹ اور سندھ آرمز ایکٹ کی دفعات شامل کی گئی ہیں. دوسری جانب حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی طارق روڈ کے قریب سے خریدے جانے کا انکشاف ہوا ہے. ہلاک ہونے والے دہشت گرد سلمان نے گاڑی 13 لاکھ روپے میں خریدی جو سی پی ایل سی سے کلیئر ہے. دہشت گرد ممکنہ طور پر ضلع سینٹرل سے حملہ کرنے آئے. پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملے سے متعلق بم ڈسپوزل اسکواڈ نے اپنی رپورٹ تیار کر لی ہے. جائے وقوع 39 رائفل گرنیڈ برآمد ہوئے. دہشت گرد ایک آٹومیٹک لانچر بھی ساتھ لائے. ملزمان سے ملنے والے 15 روسی ساختہ دستی بم بھی نکارہ کر دیے گئے. دہشت گردوں سے 10 امریکی گرنیڈ بھی برآمد ہوئے ہیں. گزشتہ روز کراچی میں پاکستان سٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بناتے ہوئے 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے. مقابلے کے دوران سب انسپکٹر پولیس 3 سیکیورٹی گارڈ شہید ہوئے, جبکہ 3 پولیس اہلکار, 1 سیکیورٹی گارڈ اور 2 شہری زخمی ہوئے. ادھر پشاور میں عید قربان پر جانور خریداری کے لیے مویشی منڈیاں سج گئی ہیں. کورونا کے پیش نظر انتظامیہ نے ایس او پیز بھی جاری کر دیے ہیں. منڈیوں میں کیسے انتظامات کیے گئے ہیں, جانیں گے عدنان شاہد سے. جی عدنان. جی بالکل, دیکھیں ملک کے دیگر شہروں کی طرح پشاور میں بھی مویشی منڈیاں سجنا شروع ہو گئی ہیں. البتہ عید الاضحیٰ میں ابھی 1 ماہ برقرار ہے, مگر پچھلے سال کی نسبت اس سال جو مال کی قیمتیں ہیں یا جانوروں کی قیمتیں ہیں اس میں انتہائی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. 1,20,000 اور 1.5 لاکھ روپے میں فروخت ہونے والا جو جانور ہے وہ تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح کم وزن والا تقریباً جو 70 سے 1 لاکھ روپے میں فروخت ہوتا تھا اس کی مالیت تقریباً 1.5 لاکھ روپے تک جا پہنچی ہے. ابھی تو منڈی کی اگر بات کریں تو جانور موجود ہیں مگر خریدار جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. دوسری جانب کرونا وائرس خدشات کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے منڈی کے لیے جو ہیں وہ ایس او پیز جاری کیے گئے تھے. دیہی علاقوں میں 2 مویشی منڈیاں قائم کرنے کی اجازت ہے. اسی طرح جو شہری علاقوں میں جو ہے 4 مویشی منڈیاں جو ہیں وہ قائم کی جائیں گی. اسی طرح جو داخلی اور خارجی راستوں پر جو ہیں ہینڈ سینیٹائزرز کے ڈرم جو ہیں وہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا, مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ منڈیاں آباد ہو گئی ہیں مگر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جو ایس او پیز تیار کیے گئے تھے اس پر جو ہے عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. بیپاری تو اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے ہینڈ سینیٹائزر اور ماسک کے استعمال میں لازمی دکھائی دے رہے ہیں, مگر ضلع انتظامیہ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ منڈی میں باقاعدہ طور پر داخلی اور خارجی راستوں پر جو ہے ہینڈ سینیٹائزرز کے ڈرم لگائے جائیں گے. ماسک استعمال کو جو پابندی ہے اس کو لازم قرار دیا جائے گا. اسی طرح جگہ جگہ پر ایس او پیز کے لیے جو ہے بینرز آویزہ کیے جائیں گے, مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ منڈی میں کسی قسم کے کوئی بھی اقدامات جو ہیں وہ نہیں کیے جا رہے, جس پر بیوپاریوں کے ساتھ ساتھ جو شہری حضرات ہیں ان کو بھی کافی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ کسی قسم کے کوئی بھی جو خرید و فروخت ہے وہ روڈ کنارے نہیں کیا جائے گا. اگر اس میں کوئی ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی بھی کی جائے گی. ملوث پائے جانے والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. عدنان شاہد, اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. خبر دیں آپ کو, راولپنڈی ڈرگ کنٹرول اتھارٹی کی انسانی صحت کے ساتھ کھیلنے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی. ڈرگ کنٹرول اتھارٹی نے قوانین کی خلاف ورزی پر راول ٹاؤن اور پوٹھار ٹاؤن کی حدود میں فارمیسیز کو سیل کر دیا. سیل کی گئی فارمیسیز کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. سہیل راجہ سے مزید جانیں گے. سہیل راجہ, قانونی کارروائی کس طرح سے عمل میں لائی گئی ہے؟ جی سہیل راجہ سے جانیں گے. راولپنڈی ڈرگ کنٹرول اتھارٹی کے انسانی صحت کے ساتھ کھیلنے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں. ڈرگ کنٹرول اتھارٹی نے قوانین کے خلاف ورزی پر راول ٹاؤن اور پوٹھار ٹاؤن کے حدود میں فارمیسیز کو سیل کر دیا.
जबकि इस्लामाबाद के सबसे बड़े पिम्स अस्पताल में फंड न मिलने पर एहतजाज करने वाली स्टूडेंट नर्सेस को इंतजामिया ने अस्पताल में बंद कर दिया है। नर्सेस स्टूडेंट के हक में आवाज उठाने वाले ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर को भी मुअत्तल कर दिया गया है। मजीद जानेंगे सज्जाद काजमी से। सज्जाद बताइएगा। नर्सिस फंड न मिलने पर इस्लामाबाद की प्रिंस अस्पताल, जो दूसरा बड़ा अस्पताल है पाकिस्तान का और जुर्मा शहरों का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसमें जो नर्सिस हैं वो सरापा एहतजाज है और उनका ये कहना है कि हमारे जो नर्सिस फंड थे उसको बहाल किया जाए। तो प्रिंस अस्पताल इंतजामिया की जानब से जो फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं उनकी हस्तरफी जो है वो रोकी जाए। अकाउंटेंट डिपार्टमेंट की जानब से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये नर्सिस के जो फंड हैं ये रोके हैं। स्टूडेंट नर्सेज जो अपने हक के लिए इस वक्त भी एहतजाज कर रही हैं और उनका कहना है कि नर्सेज जो हमारे इंस्ट्रक्टर लियाकत अली हैं, जिनको उनके हक में आवाज बुलंद करने पर मुअत्तल किया गया, उनको भी फिल फॉल जो है बहाल किया जाए। इस तरह इंतजामिया स्टूडेंट नर्सेज को हक मांगने पर गुज़िश्ता रात से जो अस्पताल में बंद किया हुआ है। ये कहना है इंस्ट्रक्टर लियाकत अली का, जो जिनको मुअत्तल किया गया। इसी तरह अपने हकूक के लिए आवाज उठाते रहेंगे ये एहतजाजी नर्सेज का ये मौका वो नारेबाजी भी इस वक्त अस्पताल में जो है कर रही है। इसके साथ अब वो ये भी कहना जब तक फंड हमें बहाल नहीं की जाते इस वक्त तक हम एहतजाज जारी रखेंगे। और इस एहतजाज की जो हमायत के लिए YDA जो है यंग डॉक्टर एसोसिएशन, वो भी खुलकर सामने आ चुका है और उनकी जानब से भी इस एहतजाज की भरपूर हमायत की जा रही है। और कहा जा रहा है कि नर्सेज के जो मुतालबात हैं वो जायज मुतालबात हैं, उसके साथ साथ नर्सेज के वजीफे में इजाफा किया जाए और अदायगी भी उसका भी जो है तरीक़ेकार जो वाज़ेह किया जाए। साथ साथ जो इंस्ट्रक्टर है एहतजाजी नर्सेज का मौक़िफ़ है कि अपने हुकूक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। सज्जाद, आपका बहुत शुक्रिया। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान पाकिस्तान में हिफाजती किट्स की तैयारी से आगाह किया। बोले हिफाजती किट्स दुनिया भर की तरह इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज हिफाजती किट्स पाकिस्तान में बना रहे हैं। कहते हैं जल्द NDMA को वेंटिलेटर्स फराहम कर देंगे। पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, ना सिर्फ हम सारे पाकिस्तान में अपने खुद बना रहे हैं, बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सनत $100 मिलियन का एक्सपोर्ट कर रही है। इसके साथ मैं आपको ये भी एक खबर में शरीक करना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल इंजीनियरिंग जो थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। हम अपना स्टेथोस्कोप भी खुद नहीं बनाते, हम अपना थर्मामीटर भी खुद नहीं बनाते, हम जो भी चीज थी वो हम इंपोर्ट कर रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमने अपने पाकिस्तान के मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स बनाए हैं और पहली खेप जो वेंटिलेटर्स की है वो इंशाल्लाह जुमेरात या जुमे को इंशाल्लाह NDMA के हवाले कर दी जाएगी। और पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में भी इजाफा कर दिया है, जबकि कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर हुकूमत को SOPs की यकीन दहानी के बावजूद अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। मजीद जानेंगे असलम खोकर से, जो फैजाबाद अड्डे पर मौजूद है। असलम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 25 रुपए फी पेट्रोल की जो कीमत है उसमें इजाफा किया गया है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने भी अपने किराए में जो मनमाने इजाफे शुरू कर दिए हैं और यहाँ पे जो किराए में 20 से 25% इजाफा किया गया है। यहाँ पर 1000 रुपये किराया होता था, उसको 1100 से 1200 रुपये जो है वो वसूल किया जा रहा है। और इसी तरह जो स्टॉप टू स्टॉप किराया उसको भी बढ़ा दिया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि जब कोरोना के दिनों में यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम हो गई थी, तो उस वक्त भी जो इन्होंने किराए 2 से 3 गुना तक बढ़ा दिए थे। लोगों के जो गाड़ियां चल रही थी लोग जो है वो काफी ज्यादा किराया जो है वो वसूल देने पर मजबूर थे। तो जैसे ही कम हुआ तो ट्रांसपोर्टर का ये कहना था कि हमारा काम नहीं है, कोरोना की वजह से सवारियां नहीं है, बड़ी मुश्किल से हमें इजाजत मिली है तो हम इसको कम नहीं कर सकते। हमने ये भी देखा कि जब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर के दरमियान मुज़ाकरात हुए तो उसमें ये मुतालबा था, एक ये शर्त थी कि आप लोग जो है किराए काम करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो है SOPs पर अमल दरामद नहीं कर सकते, हमारे पास जो है जो पेट्रोल जो है उसको भी कम नहीं कर सकते। तो इस वजह से उस वक्त उन्होंने कहा जो किराए हैं वो कम नहीं किए, लेकिन जैसे ही 25 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। इसके साथ साथ SOPs के हवाले से मैं आपको बताऊं, मेरा कैमरामैन बिलावल आपको दिखाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, फैजाबाद का ये अड्डा है और ये बात जब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान तय हुई थी ईद पर के SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद होगा, जो सीट्स है उनको डिसइंफेक्ट किया जाएगा,
जो मुसाफिर सवार होंगे उनका जो बुखार चेक किया जाएगा। उसके साथ साथ जो लोग आएंगे उनको सैनिटाइज करने के बाद गाड़ी में बैठने की इजाजत होगी। एक सीट छोड़कर एक सीट पे जो है वो बैठ सकेंगे। लेकिन ये तमाम तर जो चीजें हैं वो सिर्फ कागज पर हमें जो दिखी, उसके बाद उन पर अमल दरामद बिल्कुल नजर नहीं आया। इवन के इस्लामाबाद जैसे शहर में भी हमने देखा कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाजत दी गई, जो टैक्सी है, इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो कैरी डब्बे को इस्तेमाल किया गया इसे कैरी कोरोना के दौरान में, और आप भी उसको इस्तेमाल किया जा रहे हो, तो उसमें अगर 8 या 12 लोगों की गुंजाइश है तो उनको 12 लोग ही बिठाए गए हैं। उनमें फिर ये नहीं देखा गया कि उसने मास्क पहना है हुआ है, नहीं पहना हुआ, हाथ सैनिटाइज किए हैं, नहीं किए हैं, जो सीट्स हैं उनको डिसइंफेक्ट किया गया या नहीं किया गया। और दूसरे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा कर दिया गया है। असलम खोकर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कोरोना वायरस के बाद साबिक स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान मलिक मस्कीन साहब इंतकाल कर गए। आपको बताएं कि सियासी शख्सियात पर भी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। साबिक स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान मलिक मस्कीन साहब इंतकाल कर गए। मलिक मस्कीन कई दिनों से जेर इलाज थे। अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सियासी शख्सियात पर भी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। साबिक स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान मलिक मस्कीन साहब इंतकाल कर गए हैं। मलिक मस्कीन कई दिनों से जेर इलाज थे। खबरें और भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। टावर में एक तरफ आटे की बढ़ती हुई कीमतों से जहां आवाम परेशान है, तो वहीं पर एक बार फिर नान भाइयों ने रोटी में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में जो आटे के जो रेट है वो महंगे हो गए हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो शहरी है वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो ननबाई हजरात हैं वो भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ सदर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अरे सर, क्या कहेंगे, आटे की कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आटा 4.5 जरा रेट हो गया कमिश्नर DC शहर का, तो उस वक्त रेट आया 4100 रुपये। उन रेट है 5200 5300 रुपये रेट है। असी 2-3 दफे फूड सेक्रेटरी को भी गए, तो कमिश्नर पास भी गया, तो DC, लेकिन कोई बात नहीं कर दे, कोई खबर उसको नहीं कि आटा महंगा है कि महंगा नहीं गा। इतना महंगा हो गया कि 1200 रुपये बोरी महंगा हो गया, 1300 रुपये बोरी महंगा हो गया। इन लोग इंतजामिया में कोई खबर नहीं गा। बड़ा जितना ननबई है साढ़ा तकरीबन 3000 लगभग ननबई है, बहुत ज़्यादा बंद हो गया, बहुत ज़्यादा 2 लाख 3 लाख 5 लाख ये मकरूज हो गया डीलर जी। कौन 2 बोरी पकाते 2000 तवान है कि 3 पकाते 3000 तवान है। ये लोग बैठते नहीं गा। पहले इस रकम आया कि आटा 100 रुपये बोरी या 50 रुपये बोरी ज़्यादा होगा, तो फूड सेक्रेटरी सारे इंतजामिया ननबई सदर ने बुलाते कि बैठो हमारे साथ मुज़ाकरात करो, तो उन्हें जाने तो कहना कोई आटा महंगा नहीं है जी। DC साहब भी कहना पिए, तो मैं कहना वैसे साढ़ा नाल बैठे मुज़ाकरात करें। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सदर की बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि जो इंतजामिया है वो अगर रेट मुकर्रर कर दे या एक कोटा मुख्तस किया जाए ननबाइयों के लिए, जबकि यही कह रहे हैं कि उनके लिए मुख्तस किया जाए ताकि जो ननबाई हजरात हैं उनको भी रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया अवैस महमूद, आप अपडेट कर रहे थे। बलोचिस्तान में आवाम की मजबूरियों का फायदा उठाने वाले फार्मास्यूटिकल माफिया ने अद्वियात की कीमतों में 45% से ज्यादा इजाफा कर दिया है, जिस पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर चेक एंड बैलेंस के फुकदान के बायस बलूचिस्तान में फरोख्त होने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा यूं तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन गुज़श्ता 2 माह के दौरान कोयटा समेत सूबे भर में अद्वियात की कीमतों में 45% से ज्यादा इजाफा किया गया है। दस्तयाब आदादोशुमार के मुताबिक सूबे में कायम फार्मेसीज में न सिर्फ जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें बढ़ाई गई हैं, बल्कि ज़ियाबतिस, बुलंद फिशार खून, अल्सर और दीगर बीमारियों के इलाज की अद्वियात की कीमतों में भी मनपसंद इजाफा किया गया है। जितने भी अद्वियात है जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होते हैं घरों में, उनकी प्राइस काफी बढ़ गई है, और इस वबा से जो चीजें इस वबा में काम देती है वो सारे शॉर्ट हो गई है, गायब हो गई है। 5000 रुपये की चीज अभी 50,000 की मिल रही है। इसी तरह तमाम चीजें जो है वो बढ़ गई है। ये अद्वियात देखें महंगी हो गई हैं, गरीब आवाम के पहुंच से जो है इलाज भी दूर होता जा रहा है। पहले जो है तमाम अशिया खुर्दनोश की चीजें महंगी हो रही थी, लेकिन अब अद्वियात की महंगा होने से जो गरीब आवाम इनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। खासकर जो यहाँ पर
सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर भी अद्वियात जो है नापैद है। दीगर अद्वियात की तरह ज़ियाबेतस के मरीजों को डॉक्टरों की जानिब से तजवीज़ की जाने वाली मुख्तलिफ अक़साम की इंसुलिन की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा सामने आया है। कंपनी ने पहले एक दफा तो कंपनी ने महंगे कर दिए, फिर हुकूमत ने इस पे एक्शन लिया था। एक्शन जब लिया था तो ये सस्ती हो गई, अभी उससे भी बढ़कर ज्यादा ये महंगे हो गए। अभी हम हुकूमत से ये अपील कर रहे हैं कि वो दोबारा इस पे एक्शन लिया जाए। दवाई हर चीज़ महंगा हो गया, तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि दवाई पे एक्शन ले, कंपनी पे एक्शन ले कि दवाई दोबारा सस्ती करे। महंगे दामों फरोख्त होने वाली इन अद्वियात में ऐसी अद्वियात भी शामिल हैं जो कि मरीजों को मुसलसल हर माह लेना पड़ती हैं। अद्वियात की कीमतों में इस इजाफे से उनके बहाना बजट पर भी सख्त असरात मुरतब हो रहे हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। उधर सियालकोट में महंगाई का जिन बेकाबू है। दुकानदारों ने खुद साख्ता महंगाई कर दी है, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ हैं। रिपोर्ट करेंगे अजीम शहजाद। सियालकोट में महंगाई का जिन है कि जो काबू में आने से रहा। दुकानदारों की जानिब से खुद साख्ता महंगाई कर दी गई है, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ हैं, जिसकी वजह से गरीब आदमी महंगाई के सामने पिसकर रह गया है। मैं इस वक्त किराने वाली शॉप से जो है आटा लेने आया हूँ। आटे का तोड़ा जो 805 का था अब 1000 से ऊपर हो गया। दालें वगैरह भी बहुत महंगी हो गई हैं। हुकूमत ने जो लिस्ट दुकानदारों को दी हुई है उसके मुताबिक हमें चीज़ें नहीं मिली। मैं DCO जो सियालकोट उनसे मुतालबा करता हूँ और वज़ीर आला पंजाब के जो लिस्टें हैं उसके मुताबिक हमें जो अशिया है वो चीज़ें उसी रेट पे मिलें। दालें ले लें, दाल अगर 100 रुपए थी तो वो अभी 140 220 की रेट है, कई दालों की रेट 240 भी हो गई। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर जल्द अज जल्द काबू पाए ताकि वो सुख का सांस ले सकें। मोहम्मद अजीम शहजाद, सच न्यूज, सियालकोट। कराची में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी पहले ही परेशान थे, ऊपर से ओवर बिलिंग की अजियत भी शहरियों को झेलना पड़ रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अता हुसैन के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। अता हुसैन, इस सारे मामले पर के इलेक्ट्रिक का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, कराची में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाके लांडी, कोरंगी, मलिर, एबीसिनिया लाइन, PC6, जहांगीर रोड और इससे मौलिका दीगर इलाकों में 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं शारे कायदीन पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन यहाँ दिखा सके, यहाँ पे एक अवाम का हुजूम लगा हुआ है कि ये सारे वो लोग हैं जो अपने बिल को जो है वो सही कराने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मेरे साथ कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनको कितना ओवर बिलिंग, उनका बिल कितना आया है। आप मुझे बताएंगे मैं आपका ओवर बिलिंग बिल कितना आया है इस महीने का? बहुत ज्यादा है, देखें 1 लाख आया, 4000 कमी है 1 लाख में। तो आपका क्या काफी बड़ा घर है? नहीं 50 गज का है, घर तो नहीं है। पिछली दफा 15000 आया, अब इन्होंने बगैर रेटिंग के भेज दिया। रेटिंग थोड़ी की है, जो रेटिंग हम लाए हैं वो तो बहुत कम है। अच्छा, तो आपने यहाँ पे बात की, क्या कह रहे हैं? अभी तो अंदर नहीं गई हूँ मैं, बाहर ही हूँ। वो कहते हैं आपने उस जगह फोन करें, इधर करें, उधर करें। 10 जगह तो बता दिए, लेकिन अंदर जाऊंगी तो पता चलेगा। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका 1 लाख रुपए बिल आया, हालांकि इनकी 50 गज की जगह है, 2 कमरों का घर है और उसका भी 1 लाख रुपए का बिल आया। हमारे साथ कुछ और खवातीन भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे। अम्मा आप बताएं, आपका कितना आया? हमारा पिछले महीने भी इतना आया 7000 का, अब भी 7000 का आया। कुछ कर ही नहीं रहे, धक्के खा रहे धूपों में खड़े में और कुछ करेंगे ही नहीं। मैं तो बहुत चीखूंगी अंदर जाके। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका जो बिल था पहले 4000 रुपये आता था, फिर 6000 हुआ और अब जो है 12000 रुपये का बिल आ गया है। शहरियों ने हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक को लगाम दी जाए ताकि वो बिना किसी तातुल के बिजली फराहम करते हैं और ओवर बिलिंग भी ना करें। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन। और गर्मी में पानी की किल्लत और गैर कानूनी कनेक्शन को खत्म करने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इकदाम तेज। डिप्टी मेयर ज़ीशान नकवी ने मुतासरा इलाकों का हंगामी दौरा किया और गैर कानूनी कनेक्शन को काट दिया गया। मजीद जानेंगे अलमदार बलोच से। जी अलमदार, डिटेल्स दीजिएगा। अलमदार से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको बताएं, गर्मी में पानी की किल्लत और गैर कानूनी कनेक्शन को खत्म करने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इकदाम तेज हो गए। डिप्टी मेयर ज़ीशान नकवी ने मुतासरा इलाकों का हंगामी दौरा किया।
बढ़ती महंगाई में और लॉकडाउन में फौजी फर्टिलाइज कंपनी ने गरीब और मुस्तहिक अफराद को राशन देने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आसिफ अवान वहां पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद के नवाई इलाका अहमदपुर लम्मा में। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी जो हमेशा से सादिकाबाद के शहरियों में मुश्किल की इस घड़ी में साथ खड़ी है और अपनी साबका रवायत को बरकरार रखते हुए आज अहमदपुर लम्मा के मुकाम पर मुस्तहिक अफराद में राशन, सैनिटाइजर और मास्क तकसीम किए जा रहे हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड तलत जंजवा साहब मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं इस बारे में। जी, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी पिछले 3 माह से जब से ये वबा आई है उसके बाद जो बेरोजगारी की वजह से लोग परेशान थे उनके साथ साथ खड़ी है। उनको हमने पिछले रमज़ान में भी राशन तकरीबन 3000 फैमिलीज़ को जो है वो इसमें सादकाबाद और उसके मुरक्का इलाके रहीमयार खान डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोगों को राशन की फराहमी की। तो उसी के सिलसिले में हम लोग अभी जो है वो आज जो यहाँ पर लोग या वो लोग हैं जिनको हम समझते थे कि इमदाद की जो है ना ज़रूरत है, तो उसके लिए तकरीबन 4500 पैक्स फूड पैक्स जिसके अंदर शाय खुर्द-ओ-नोश मौजूद हैं वो इनको तकसीम करेंगे। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि मुखैर हजरात भी इस तरह के एक्टिविटी में हिस्सा लें। हमारे साथ शहरियार जवेद साहब मौजूद हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, मजीद इनसे जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जी, खुराक इंसान की बुनियादी ज़रूरियत है। खुराक अगर नहीं होगी तो इंसान की सेहत ख़त्म हो जाती है। और इस कोरोना के वबा के दौरान हम लोगों ने फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने पहले भी जब ये वबा शुरू हुई हमने 3000 फैमिलीज को राशन तकसीम किया। इसको कोरोना को मद्देनजर रखते हुए और ज़रूरत को महसूस करते हुए आज भी हम लोग 4500 फैमिलीज को फूड पैक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी हमेशा की तरह सादकाबाद के शहरियों के मुश्किल घड़ी में साथ खड़ी है और आज भी कंपनी की तरफ से 5000 मास्क और 4500 के करीब राशन बैग जो हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आसिफ। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ तो गुजरांवाला में माफिया ने ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत पैदा कर दी। मरीजों को फ्री ऑक्सीजन फराहम करने दर्द दिल रखने वाले इंसान ने अपनी फैक्ट्री वक्फ कर दी जो जितनी चाहे फ्री ऑक्सीजन ले सकता है। मजीद जानेंगे रईस खुर्शीद से। जी रईस। हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ तो माफिया ने मार्केट से ऑक्सीजन जो सिलेंडर हैं वो गायब कर दिए। ऑक्सीजन की किल्लत हो गई गुजरांवाला में। लेकिन हम इस वक्त एक ऐसे प्लांट पर मौजूद हैं, कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ से जो खुदा तर्स इंसान है उसने फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ से ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाया। ना सिर्फ मुस्तहिक अफराद के लिए बल्कि सिविल अस्पताल में भी यहाँ से ऑक्सीजन जो है बिल्कुल फ्री यहाँ से फराहम की जा रही है। ऑनर जो इस प्लांट के वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा सद्दक साहब, ये बताइएगा कि कितनी जो ऑक्सीजन है रोज़ाना यहाँ से दी जाती है और दूसरों के लिए क्या पैगाम है? जनाब, भी ऑक्सीजन देने का जो सवाल है बिल्कुल अनलिमिटेड सप्लाई है हमारे पास। जो भी आए गरीब पेशेंट, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा आए, हम उसको बिल्कुल फ्री उसको गैस देने पाबंद है हम उनके। दूसरे नंबर पे जो ब्लैकमेलिंग हुई है ऑक्सीजन की, ये जो 300 का सिलेंडर है वो लोगों ने 15-2000 सेल किया है और उसके अलावा ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा की है आवाम को। बिल्कुल आपने इनकी बात सुनी। जितने भी मुस्तहिक अफराद जितनी दफ़ा चाहेंगे वो यहाँ से फ्री ऑक्सीजन लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा जो माफिया है, हमने देखा है कि मार्केट में जो 1500-3000 में जो सिलेंडर ऑक्सीजन का रिफिल होता था वो अब तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये तक वो रिफिल हो रहा है। तो इनका यही कहना है कि जो माफिया है उसको बजाय अवाम को लूटने के इस मुश्किल तरीन वक्त में उनका सहारा बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया रईस खुर्शीद अपडेट करने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान की निगरान काबीना आज हल्फ उठाएगी। गवर्नर राजा इजलाल हुसैन मकबून 12 निगरान वज़रा से हल्फ लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने के बाद 24 जून को तहलील हो चुकी है, जिसके बाद 12 रुकनी निगरान काबीना आज हल्फ उठाएगी। हल्फ उठाने वालों में आफ्ताब इस्माइल खान, सरवर शाह, शौकत रशीद, नासिर हुसैन, मोहम्मद अली खान, मोहम्मद यासीन, शेबियल हसनैन, मोहम्मद अली कायद, जौहर अली, रजब अली, इमाम यार बेग और अब्दुल जहान शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इलेक्शन 18 अगस्त को होंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन जीबी असेंबली के 24 हल्कों में इलेक्शन कराने का जिम्मेदार है।
भारत कश्मीरियों की नस्ल कुशी से बाज नहीं आया, दहशतगर्दी की ताजा कार्रवाई में मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज की जानिब से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला ताहाल जारी है। वादी में जबरी पाबंदियां ताहाल बरकरार हैं। मकबूजा वादी पर छाई जुल्म की काली घटा छट न सकी। अंगार वादी में तलू होने वाला एक और सूरज कई घरानों के चिराग गुल कर गया। बुज़दिल भारतीय फौज ने शाम ढलते ही सफाकाना मिशन का आगाज कर दिया। रात भर गली गली नगर नगर शैतान सिर्फ तहलकार शिकार ढूंढते रहे। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में कई मकानात लूटे गए। घरों में दंदनाते घुस आने वाले भारतीय फौजियों को नौजवानों ने रोका तो मुख्तलिफ मकामात पर 2 नौजवानों को गोलियां मार कर अब्दी नींद सुला दिया गया। वादी में आज भी इंसानियत सिस्कियां लेने पर मजबूर है। खुराक और अद्वियात की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। कारोबार बंद होने से मईशत तबाह हो चुकी। तालीमी इदारों पर भी ताले पड़े हैं। मोहलक वबा के हमले भी आजमाइश बने हुए हैं। वादी में इलाज की सहूलियात पर पाबंदी के बायस वबा के शिकार अफराद की मालूमात इकट्ठा न की जा सकी। रोसियाही आश्कार होने के खौफ से मोदी हुकूमत ने वादी में सहाफती और इंसानी हकूक की सरगर्मी पर पाबंदी आयद कर रखी है। कोरोना वायरस की वबा का बदतरीन मरहला हो सकता है, अभी आना हो। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने खबरदार कर दिया। दुनिया के तमाम ममालिक को टेस्ट, ट्रेस और करंतना करने का पैगाम भी दिया। कोरोना की वबा के फैलाव का खदशा, अगर दुरुस्त पॉलिसीज ना अपनाई गयी तो कई गुना ज्यादा लोग कोरोना का शिकार हो सकते हैं। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने खतरे की घंटी बजा दी। WHO के मुताबिक खदशा जाहिर किया गया कि हो सकता है कोरोना वायरस आलमी वबा का बदतरीन मरहला अभी आना हो। उन्होंने दुनिया के तमाम ममालिक को पैगाम दिया कि टेस्ट करें, ट्रेस करें और करंतना करें। दुनिया भर में अब तक 10 मिलियन लोग इस मर्ज की लपेट में आ चुके हैं। इस वबा की वजह से हलाकतों की तादाद 5 लाख से ज्यादा है। उनमें से आधे केसेज यूरोप और अमरीका में सामने आए। ताहम अब वबा शुमाली और जनूबी अफ्रीका में तेजी से फैल रही है। इसके अलावा कुछ इलाके ऐसे भी हैं जैसा कि जनूबी अफ्रीका का मुल्क या जनूबी एशिया का खित्ता, जहां इस वबा का उरूज जुलाई। वादी अल कुद्स पर काबिज़ हुनी फोर्सेस भी भारतीय फौज के नक्शे कदम पर चल पड़ी। फलस्तीनियों की आंखों में रबड़ की गोलियां मारकर हमेशा के लिए बिनाई छीनने का सिलसिला शुरू कर दिया। अनगिनत फलस्तीनियों की आंखें इसराइली बर्बरियत के बाइस बेनूर हो चुकी हैं। الوجع في الراس من وين؟ ما خرجنا وشاركنا في تلك المسيرات، تمنيت انه يكون طلق متفجر اني استشهد، مش اني انا اكون زي هيك، لانه العين صعبه. انا قاعد انا وامهم برن التلفون قبل ما يتصاوب مالك بنتي ثالا، بتقول لها تعالي خذينا عن موقف الباص، احنا كمان 5 دقائق بنوصل. بعد 5 دقائق بترن يعني في الاشي كيف ما قمتش ورحت اجيبهم. احنا كصحفيين شغلنا بعينينا، يعني هو وصل لنا رسالة انه حياتك تعادل الصورة اللي انت بتاخذها. दुनिया भर को शाइस्तगी और इखलाकियात का दर्ज देने वाले खुद निहायत बद इखलाक निकले। जमहूरियत का लाग अलापने वालों के अपने मुल्क में एहतजाज हुआ तो अमरीकी पुलिस ने हक मांगने वाले सियाफाम शहरियों को मार मार कर भड़कस निकाल दिया। खवातीन का भी लिहाज न रखा। कबीरवाला के प्लेयर्स ने ऑनलाइन ताइक्वांडो कराटे में हिस्सा लिया। नौजवान खिलाड़ियों ने नेशनल लेवल में 4 और इंटरनेशनल चैंपियनशिप चाइना में सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। बाद में ऑनलाइन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कबीरवाला से ताइक्वांडो प्लेयर्स ने भरपूर शिरकत की, जिसमें प्लेयर्स ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्राउन्ज मेडल, जबकि इंटरनेशनल मुकाबलों में 1 सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। मोहम्मद वासिफ अली डुड्डी ने गोल्ड मेडल, तहलील बाशी ने सिल्वर मेडल, महनाज किरण ने ब्राउन्ज, मलिक एहतशाम ने ब्राउन्ज मेडल हासिल करके अपने और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। इसी तरह इंटरनेशनल ताइक्वांडो फुमजे लवर चैंपियनशिप चाइना में पाकिस्तान की तरफ से तहलील बाशी ने नुमाइंदगी की और 2nd पोजीशन सिल्वर मेडल हासिल करके 32 मुमालिक में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।